एक बार फिर राजपाल ते मान सरकार आमो सामने। राजपाल ने रोकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति। सरकार ने भेजा सी डॉक्टर गुरप्रीत वांडर का नाम। सरकारी दफ्तरां दे विच मोबाइल ले जाण ते नहीं पाबंदी। मुख्यमंत्री मान बोले मोबाइल नाट अलाउड दा बोर्ड लगाउणा नहीं करप्शन। अजे अफसरां दे खिलाफ कार्रवाई दे दित्ते आदेश। बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी लखविंदर सिंह नूं एचजीपीसी का मोड़वां जवाब। क्या लखविंदर के इल्जाम झूठे? पैसों नाल भी कीती उसके परिवार की मदद। कुछ कहण तो पहला रिकॉर्ड चैक करे लखविंदर। राजवाड़ा की पटीशन से अजे फैसला लैण के मूड के नहीं केंद्र। सुप्रीम कोर्ट च दिते हलफनामे के क्या सुरक्षा कारणों करके फिलहाल नहीं लै रहे फैसला। 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगी अदालत। एसआईटी ने तेज की कोटपुरा गोलीकांड की जांच। घटना वाली थां दा लिया जायजा। गवाहां दे नाल भी कीती गल। परिवार ने राम रहीम की पैरोल की लगाई अर्जी। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला बोले कमिश्नर को भेजी गई अर्जी। रिपोर्ट आने ते ही लवांगे फैसला। एमएलए पठान माजरा की पत्नी ने अकाल तख्त ते की शिकायत। झूठ बोल के विआह करवाउण दा लाया इल्जाम। ਤਾਂ पठान माजरा बोले बुलाया गया तो जरूर रखांगा अकाल तख्त ते अपना पक्ष। SYL ते 14 अक्तूबर को होगी अहम बैठक। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने सारिया धिरां नूं बैठक करने के दिते सन निर्देश। खन्ना च स्टंट ने लई नौजवान की जान। ट्रेन के दरवाजे नाल लटके बनवा रहा सी वीडियो। खंबे नाल टकरा के हुई मौत। झोने की वाढी समय पै रहे मीह ने फिकरां दे विच डूबे किसान। खेतों के विच पक के तैयार खड़ी फसल नूं हो रहा नुकसान। मंडियां दे विच पए अनाज की भी चिंता। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। पंजाब दे विच मुड़ राजपाल वर्सेस मान सरकार नजर आ रहा है। राजपाल ने वीसी की नियुक्ति रोक दी है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी का पूरा मामला है। राजपाल के वलों ना भेजन ते राजपाल ने ना भेजन ते दरअसल सवाल चुके ने। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का पंजाब सरकार नूं जवाब दिता गया कि एक नहीं 3 नावां दा पैनल भेजे सरकार। राजपाल के वलों कहा गया इसके पिछे वजह तर्क दिता गया कि एक नहीं 3 नावां दा पैनल भेजा जाए। एक नाम भेज के नियुक्ति नहीं की जा सकती। दस दिए कि राज बहादुर के इस्तीफे तो बाद पंजाब सरकार ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर नूं वीसी नियुक्त किया है। पर इस नूं लैके हुण मुड़ तो एक पासे मान सरकार है तो दूजे पासे राजपाल ने। राजपाल के वलों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति रोक दी गई है। राजपाल ने नाम भेजन ते सवाल चुके ने। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार नूं जवाब दिता है कि एक नहीं 3 नावां दा पैनल सरकार दे वलों भेजा जाए, जिन्हां दे विचों एक नाम जिहड़ा ਉਹ चुनिया जाएगा। एक नाम ते मोहर लगाई जाएगी। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, मुड़ तो मान सरकार वर्स राजपाल नजर आ रहा है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति रोक दी गई। इसके पिछे वजह की दसी गई? राजपाल के वलों की तर्क दिता जा रहा है? देखो, क्योंकि जिहड़े गवर्नर हुंदे ने वो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हुंदे ने और जिहड़े रूल ये कहंदे ने कि सरकार दे वल्लों 3 नाम भेजे जान, पैनल भेजा जाए और उस तो बाद ही उन्हां दे विच सहमति जिहड़ी है वो राजपाल दे वल्लों दित्ती जांदी है कि किस नूं बनाया जाना है। लेकिन पिछले दिनां च असीं देखिया सीगा कि जदों सेहत मंत्री दे नाल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ बुलाया गया, सैशन रद्द कर दिता गया, राजपाल वालों मंजूरी नहीं दी, दोबारा सैशन की चिट्ठी लिखी गई, तो उस वेले भी राजपाल ने जिहड़ा नाराजगी कितना किते व्यक्त की गई सी। तो हुण राजपाल वर्सेस सरकार की स्थिति जिहड़ी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमूमन पंजाब 'च ये देखते हैं कि सरकार ते राजपाल की एक ट्यूनिंग हुंदी है और कोई नाम भेजा जाए तो राजपाल उस वालों मंजूरी दे देंगे ने। लेकिन अगर रूल देखे जान तो उस दे आधार से कितना किते हुण
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੋ, ਪੈਨਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਤਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕ ਗਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। चंडीगढ़ का आइडेंटिटी
पंजाब के राज्यपाल के नाम हमने निमंत्रण किया है पंजाब के मुख्यमंत्री जी को। मेरे उनसे बिल्कुल बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार भी किया था और कुछ उनको कंपल्सन लाया जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। परंतु कितना भी काम कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ये मैं मानने वाला है। माननीय विजय सांपला जी और चंडीगढ़ की महापौर ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਗੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਦੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਗੱਦੇ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਅਸਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੀਪਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੰਗ ਸਾਰ ਕੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਧੜਾ? ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੱਖ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। कि सारी पॉलिटिक्स हो रही है। सरदार सुखबीर सिंह बादल ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ?
ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।